স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Social conditions. Despite political upheavals of the 18th century, the social life of the masses remained traditional, marked by stagnation and dependence. সামাজিক অবস্থা। 18 শতকের রাজনৈতিক উত্থান সত্ত্বেও জনগণের সামাজিক জীবন ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যবাহী থেকে যায়, স্থবিরতা এবং নির্ভরতা দ্বারা চিহ্নিত। Social stratification at the apex of the social order was the emperor, followed by the nobility. During peacetime, they led a life of luxury with a taste for wine, women and music. The middle classes comprised of the merchants, shopkeepers, etc. The lowest rung of the society comprised of vast numbers of the poor peasants and artisans. Society was divided on the lines of religion, region, tribe, language and caste. In fact, caste was a central feature of the social life of the Hindus. Caste rules prevailed in matters of interdining and intermarriage. Even though Islam preached social equality to the Muslims, they too were divided along class and caste lines. These considerations kept not only Shia and Sunni apart but also Irani, Afghani, Turani and Hindustani Muslims apart from each other. সামাজিক শৃঙ্খলার শীর্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল সম্রাট, তারপরে আভিজাত্য। শান্তির সময় তারা ওয়াইন, মহিলা এবং সঙ্গীতের স্বাদ নিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি বণিক, দোকানদার ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। সমাজের সর্বনিম্ন দরিদ্র কৃষক এবং কারিগরদের একটি সংখ্যক সমন্বয়ে গঠিত। সমাজ অঞ্চল, উপজাতি, ভাষা ও বর্ণের লাইনে বিভক্ত ছিল। আসলে, বর্ণ ছিল হিন্দুদের সামাজিক জীবনের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। আন্তঃডাইনিং এবং আন্তঃবিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণের বিধিগুলি বিরাজমান। যদিও ইসলাম মুসলমানদের কাছে সামাজিক সাম্যতা প্রচার করেছিল, তারাও শ্রেণী এবং বর্ণের লাইনে বিভক্ত ছিল। এই বিবেচনাগুলি কেবল শিয়া এবং সুন্নিকে আলাদা করে রাখেনি, একে অপরকে বাদ দিয়ে ইরানি, আফগানি, তুরানি এবং হিন্দুস্তানি মুসলমানদেরও রেখেছিল। Status of women. Family system was primarily patriarchal. Kerala Neers were an exception, and the will of the male head of the family usually prevailed. Though examples can be cited of women who played significant roles in polity or arts, the status of women was certainly not of equality. Evils of child marriage, dowry and purdah system prevailed. Polygamy was common among the rich classes. In fact, the caste system, the custom of sati and the conditions of widows were the greatest social evils of 18th century India. মহিলাদের স্ট্যাটাস পারিবারিক ব্যবস্থা মূলত পুরুষতান্ত্রিক ছিল, কেরালা নেয়ার্স একটি ব্যতিক্রম ছিল, এবং পরিবারের পুরুষ প্রধানের ইচ্ছা সাধারণত বিরাজমান ছিল। যদিও উদাহরণগুলি এমন মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি করা যেতে পারে যারা রাজনীতি বা চারুকলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তবে নারীর অবস্থান অবশ্যই সাম্যের নয়। বাল্য বিবাহ, যৌতুক এবং পর্দা সিস্টেমের কুফলগুলি বিরাজ করেছিল। ধনী শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ সাধারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণ ব্যবস্থা, সতীর রীতি এবং বিধবাদের শর্ত ছিল 18 শতকের ভারতের বৃহত্তম সামাজিক কুফল। Slavery. Prevalence of slavery was yet another social evil of the time. European travelers and administrators have reported widespread practice of slavery in India. Extreme poverty or natural calamities compelled some to sell off their children. However, slaves in India were treated better than their counterparts in America or Europe. They were usually seen as hereditary servants rather than as menials. They were allowed to marry among themselves and their children were considered free citizens. Slave trade in India touched new dimensions with the coming of Europeans. The European companies bought slaves from the markets of Bengal, Assam and Bihar and sold them in the American and European markets. In 1789, trafficking of slaves was abolished by a proclamation, yet it continued to survive in various forms until recent times. দাসত্বের প্রকোপ ছিল তৎকালীন আরও একটি সামাজিক মন্দ। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এবং প্রশাসকরা ভারতে দাসত্বের ব্যাপক অনুশীলনের কথা জানিয়েছেন। চরম দারিদ্র্য বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু তাদের বাচ্চাদের বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল। তবে ভারতে দাসদের আমেরিকা বা ইউরোপের তাদের সহযোগীদের চেয়ে ভালো আচরণ করা হয়েছিল। এগুলিকে সাধারণত মেনালগুলির চেয়ে বংশগত চাকর হিসাবে দেখা হতো। তাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের সন্তানদের মুক্ত নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হতো।
ভারতে দাস বাণিজ্য ইউরোপীয়দের আগমনের সাথে নতুন মাত্রা ছুঁয়েছে। ইউরোপীয় সংস্থাগুলি বাংলা, আসাম এবং বিহারের বাজার থেকে দাস কিনে আমেরিকান এবং ইউরোপীয় বাজারে বিক্রি করে। 1789 সালে দাসদের পাচারকে একটি ঘোষণার দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, তবুও এটি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রূপে বেঁচে থাকতে থাকে। State of education. The education system prevalent in India in 18th century was traditional, decadent and out of touch with modern developments in the West. The idea of Indian education, both Hindu and Muslim systems, was culture and not literacy. Learning was linked with religion. Vocational education was imparted according to one's varna or family tradition. শিক্ষা রাজ্য 18 শতকে ভারতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যবাহী, ক্ষয়িষ্ণু এবং পশ্চিমে আধুনিক উন্নয়নের সংস্পর্শে। ভারতীয় শিক্ষার ধারণা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ছিল, সাক্ষরতা নয়, শেখা ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল। ভোকেশনাল শিক্ষা কারো বর্ণ বা পারিবারিক ট্রেডিশন ঐতিহ্য অনুসারে দেওয়া হয়েছিল। Elementary education was fairly widespread, though mainly confined to males of higher castes. Elementary schools were called pathshalas and maktabs and were often attached to temples or mosques. Schools' curriculum included instruction in reading, writing and arithmetic as well as moral and religious instruction. The study of science and technology was excluded. Original thought and innovation was discouraged. প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটি বিস্তৃত ছিল, যদিও মূলত উচ্চতর বর্ণের পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পাঠশালাস এবং ম্যাকটাব বলা হতো এবং প্রায়শই মন্দির বা মসজিদগুলির সাথে সংযুক্ত ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে পড়া, লেখার এবং গাণিতিক পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় নির্দেশের নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধ্যয়ন বাদ দেওয়া হয়েছিল। আসল চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবন নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। Higher education centers were called chatushpatis or tolls, for Sanskrit, and madrasas, for Persian and Arabic. Persian was the court language and was learnt by Muslims as well as the Hindus. The French traveller Bernier described Kashi or Banaras as the Athens of India. উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে বলা হতো চ্যাটসপাথিস বা টোলস, সংস্কৃতের জন্য, এবং মাদ্রাসা পার্সিয়ান এবং আরবি জন্য। পার্সিয়ান আদালতের ভাষা ছিল এবং মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও শিখেছিলেন। ফরাসি ভ্রমণকারী বার্নিয়ার কাশী বা বনরাসকে দ্য অ্যাথেন্স অফ ইন্ডিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। Literacy. Interestingly, literacy was not less than what it was under the British later. In 1813, Warren Hastings wrote that Indians had in general superior endowments in reading, writing and arithmetic than the common people of any nation in Europe. A good feature was that the teachers enjoyed high prestige in society. সাক্ষরতা, মজার বিষয় হল, সাক্ষরতা ব্রিটিশদের অধীনে যা ছিল তার চেয়ে কম ছিল না। 1813 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন যে ভারতীয়রা সাধারণ, ইউরোপের যে কোনো জাতির সাধারণ মানুষের চেয়ে পড়া, লেখা এবং পাটিগণিতের ক্ষেত্রে উচ্চতর মৈত্রী ছিল। একটি ভালো বৈশিষ্ট্য ছিল যে শিক্ষকরা সমাজে উচ্চ প্রতিপত্তি উপভোগ করেছিলেন। Hindu-Muslim relations. In 18th century India, Hindus and Muslims enjoyed friendly relations with one another. They respected each other's religion and practiced religious tolerance. This was particularly true among common people in villages and towns, where Hindus and Muslims cooperated with one another in socio-cultural affairs. This resulted in the emergence of composite Hindu-Muslim culture, accelerated by the development of Urdu language. হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক 18 শতকের ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানরা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করেছিল। তারা একে অপরের ধর্মকে সম্মান করে এবং ধর্মীয় সহনশীলতার অনুশীলন করেছিল। এটি গ্রাম এবং শহরগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে সত্য ছিল, যেখানে হিন্দু এবং মুসলমানরা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করেছিল। এর ফলে সম্মিলিত হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান ঘটে, উর্দু ভাষার বিকাশ দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। Art and culture. Culturally too, there were some signs of exhaustion. It remained wholly traditionalist. The most rapid decline was seen in those arts which depended on patronage of kings and nobles, for example, Mughal architecture and painting. Yet the 18th century cannot be called a dark age. With the decline of Delhi, talent fled to newly established state capitals like Hyderabad, Lucknow, Murshidabad and Jaipur.
Cultural continuity with preceding centuries was maintained and local traditions continued to evolve. শিল্প ও সংস্কৃতি সাংস্কৃতিকভাবেও ক্লান্তির কিছু লক্ষণ ছিল। এটি সম্পূর্ণ ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যবাহী থেকে যায়। সবচেয়ে দ্রুত পতন সেই শিল্পগুলিতে দেখা গিয়েছিল যা রাজা এবং আভিজাত্যের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল, উদাহরণস্বরূপ মুঘল আর্কিটেকচার এবং পেইন্টিং। তবুও 18 শতকে অন্ধকার যুগ বলা যায় না। দিল্লির পতনের সাথে সাথে প্রতিভা হায়দ্রাবাদ, লখনউ, মুর্শিদাবাদ এবং জয়পুরের মতো নতুন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় রাজধানীতে পালিয়ে যায়। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির সাথে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় ছিল এবং স্থানীয় ট্রেডিশনস ঐতিহ্যগুলি বিকশিত হতে থাকে। In the field of architecture, Jaipur Savai Jaya Singh built the famous Pink City of Jaipur. He also built 5 astronomical observatories at Jaipur, Delhi, Banaras, Mathura and Ujjain. Lucknow Asaf ud Daula built the Bara Imambara building for celebration of the Muharram festival in 1784. স্থাপত্যের ক্ষেত্রে জয়পুর সওয়াই জয় সিং বিখ্যাত গোলাপি শহর জয়পুর তৈরি করেছিলেন। তিনি জয়পুর, দিল্লি, বনরাস, মাথুরা এবং উজ্জয়িনে 5টি জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণও তৈরি করেছিলেন। লখনউ আসফ উদ দৌলা 1784 সালে বড় ইমামবার মহররাম উৎসব উদযাপনের জন্য বিল্ডিং তৈরি করেছিলেন। Amritsar Maharaja Ranjit Singh renovated the Sikh shrine, decorating the entire upper portion with a thin layer of gold, giving it the modern name of Golden Temple. Kerala, the famous Padmanabhapuram Palace was built with its remarkable architecture and mural paintings. অমৃতসর মহারাজা রঞ্জিত সিং শিখ মাজারটি সংস্কার করেছিলেন, পুরো উপরের অংশটিকে সোনার পাতলা স্তর দিয়ে সজ্জিত করে এটি গোল্ডেন মন্দিরের আধুনিক নাম দিয়েছেন। কেরালা বিখ্যাত পদ্মনাভাপুরম প্রাসাদটি এর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য এবং মুরাল পেইন্টিং দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। In the field of literature, the spread of Urdu language and poetry was a distinct feature of 18th century and saw the emergence of famous Urdu poets like Mir, Sauda, Nazir and Mirza Ghalib. সাহিত্যের ক্ষেত্রে উর্দু ভাষা ও কবিতার বিস্তারটি 18ম শতাব্দীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এবং মীর, সৌদি, নাজির এবং মির্জা গালিবের মতো বিখ্যাত উর্দু কবিদের উত্থান দেখেছিল। Vernacular languages also greatly developed during this period, including languages such as Hindi, Punjabi, Marathi, Bengali, Assamese and Telugu. In South India, Malayalam literature was revived under Travancore rulers Martanda Varma and Rama Varma. Kunchan Nambiar arose as one of the great poets of Kerala. Kathakali literature, dance and drama saw its full development during this period. Some famous Sindhi poets of the 18th century were Shah Abdul Latif, Sachal and Sami. Latif composed the famous collection of poems called Risalo. Waras Shah wrote the famous romantic epic in Punjabi Hiya Ranja. In Assam, literature developed under the patronage of a home kings. Dayaram was a great lyricist from Gujarat. হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, বাঙালি, অসমিয়া এবং তেলুগু এর মতো ভাষা সহ এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় ভাষাগুলিও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে মালায়ালাম সাহিত্য ট্রাভানকোর শাসক মার্থান্দা ভার্মা এবং রাম ভার্মার অধীনে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। কুঞ্চান নাম্বিয়ার কেরালার অন্যতম মহান কবি হিসাবে উত্থিত হয়েছিল। কাতাহাকালি সাহিত্য, নৃত্য ও নাটক এই সময়ের মধ্যে এর সম্পূর্ণ বিকাশ দেখেছিল। 18 শতকের কিছু বিখ্যাত সিন্ধি কবি ছিলেন শাহ আব্দুল লতিফ, সাচাল এবং স্বামী। লতিফ রিসালো নামক কবিতার বিখ্যাত সংগ্রহ রচনা করেছিলেন। ওয়ারিস শাহ পাঞ্জাবি হির রঞ্জায় বিখ্যাত রোমান্টিক মহাকাব্য লিখেছিলেন। আসামে আহমকিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল। দয়রাম গুজরাটের একজন দুর্দান্ত গীতিকার ছিলেন। Thus, we see that 18th century India was characterized by traditional outlook and stagnation. It was totally ignorant of the scientific, cultural, political and economic achievements of the West. Though some preconditions for development along modern lines did exist, such a development was severely hampered due to political instability, feudal society and presence of European companies with deep politico-economic interests. The greatest weakness of Indian life and society lay in the field of science. This weakness became the most significant reason for the total subjugation of India by the most advanced country of the time. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 18তম শতাব্দীর ভারত ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থবিরতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। এটি পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক,
সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যদিও আধুনিক লাইনের পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য কিছু পূর্বশর্ত বিদ্যমান ছিল, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামন্তবাদী সমাজ এবং গভীর রাজনীতি অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে ইউরোপীয় সংস্থাগুলির উপস্থিতির কারণে এ জাতীয় বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধা পেয়েছিল। ভারতীয় জীবন ও সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে। এই দুর্বলতা সেই সময়ের সবচেয়ে উন্নত দেশ দ্বারা ভারতের সম্পূর্ণ পরাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা পড়ব।